बीजेपी के कुछ जो आगू ने पटियाला इकाई के जो आगू ने बीजेपी उन्होंने वालों राजपुर एक प्रोग्राम रखा गया सी मीटिंग का उन्होंने नाम दिता सी जो किसानों वालों उस मीटिंग का विरोध किया गया तो बीजेपी आगुआं ने किसानों को चैलेंज किया कि असीं मीटिंग करांगे गुरु अर्जन देव कलोनी 14 नंबर वार्ड के जेकर थोड़े च दम है तो उस आके रोक लो। किसानों ने जाके विरोध किया उदों बीजेपी के आगू अंदर वड़ के बह गए जो आगू सी बीते शाम 3 बजे लैके सवेरे 5 बजे तक किसानों ने घेर के रखे उदों वो वापस नहीं आए। अगले दिन फिर चैलेंज किया वो अपने साथियों लैके फिर इत्थे राजपुरे कहते आए तो फिर किसान आगुआं ते किसानां विचाले वर्करां विचाले दूजे पासे बीजेपी के आगुआं विचाले तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने विच पै के माहौल शांतिपूर्ण किया पर कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन वालों किसानों के कुछ आगुआं ते नौजवानों ते किसानों ते परचे दर्ज किए गए ते गिरफ्तार किया गया जिन्हों लैके राजपुरा के गगन चौंक ते जो रोड ने बाईपास रोड है फतेहगढ़ साहब सरहंद एक पासे अपना पटियाला रोड दूजे पासे अंबाला रोड चंडीगढ़ वालों जाते जो मेन नैशनल हाईवे ने वो जाम कर दिते गए ने। BKU गुराहां क्रांतिकारी राजेआल ते होर सारी यूनियन सिद्धूपुर मिल के इत्थे जाम लाया रोड जाम किया। गल कि जो किसान आगुआं दे परचे पाए गए ने गिरफ्तार किए गए ने वो परचे रद्द किए जाण ते साडे नाल अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारी विक्की घनौर तो ने जो लगातार इस अंदोलन के जुड़े हुए हैं। यह की राय रखते हैं इस पूरे मसले के उत्ते की विचार रखते हैं इस पूरे बात जो घटनाक्रम घटिया गलबात करांगे इन्हां दे नाल तुसीं किवें देखदे हो तुहानूं की लगदा कि जो पुलिस वालों परचे पाए गए ने चाहुंदा की है प्रशासन? ये तो बाई तुसीं देख ही रहे हुण भी घट्टो घट्ट ये धक्काशाही कह सकते हैं इहनूं जदों कि पुलिस प्रशासन नूं या इत्थे जी रिवायती पार्टियां नूं ये पुराना इन्हां नूं पता ही है पिछले जिहड़े 10 महीने तो एक लोह दी तपदी गर्मी तो लैके बरसातां झल्लियां सर्दियां झल के फिर गर्मियां च आके उत्थे बैठे जिहड़े किसान बैठे आ जदों तो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है भी असीं BJP का पूर्ण तौर पर बाईकाट है असीं इन्हां दी किते सियासी मीटिंग नहीं होण दिंदे इन्ना ये सानूं उत्थों सानूं इंसाफ नहीं मिलता। सो उहदे बावजूद भी जदों ये आके इत्थे मीटिंगां करदे आ फिर जिथे किसान जथेबंदियां वल्लों नौजवानों वल्लों इन्हां नूं कहा गया भी तुसीं आ मीटिंग जिद्दां नहीं करनी जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो एक मैसेज आ साडे किसानां दा मैसेज आ। सो इन्हां ने वो मीटिंग फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उहदे नालों इन्हां ने चैलेंज एक तरह का चैलेंज दिता। सो उस चैलेंज के चलदियां देखो की उत्थे की भाना वापरिया माड़ा मोटा देखो प्रशासन नूं चाहिदा सी उत्थे जदों कि प्रशासन ने उल्टा के एक जिहड़ा किसानां ते नौजवानां ते मजदूरां ते उन्हां ते जिहड़ा तसद्दद कीता उन्हां ते उल्टा के बाहर कीता ते उन्हां नूं घरों घरी जाके चक्किया गया ते उन्हां ते परचे पाए गए। हुण अज साडा जिहड़ा इत्थे धरना आ जिहड़ा सांझी साडे किसान जथेबंदियां दा धरना आ ते वो इसे लई आ भी उन्हां नूं छड्डिया जावे उन्हां दे परचे रद्द करे जाण। सो मेरी एक बाई यही तुहाडे चैनल दे माध्यम राही यही है बेनती है मेरी भी क्योंकि तुसीं यार इत्थे पंजाब च जम्मे पले बड़े हो तुसीं पंजाब दा दर्द समझ सकदे हो जे तुहाडे एक कोई गल तुहाडा खून नहीं हैगा तुहाडे रिश्तेदार तां होणे तुहाडे भाई बंद दोस्त कोई नाता तां तुहाडा होना इंसानी दा नाता दा बड़ा नाता हैगा ना। ਜਦੋਂ 10 महीने हो गए किसान उत्थे 600-700 तो लेके साडे किसान ਜਿਹੜੇ शहादतां पा गए उत्थे सो उत्थे किसान बैठे आ दसो एक 85 साला बजुर्ग ते होर भी कई 60 सालों तो उपर है ਜਿਹੜੇ बजुर्ग साडे ਜਿਹੜੇ किसान आगू उत्थे भूमिका निभा रहे आ ते ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। सो ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਨੇ ਆ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਧਾਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਘਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਰੋਡ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਕੀ ਘਨੌਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ।